السلام علیکم، ویلکم ٹو ویک 2 پینل ڈسکشن۔ آج کی ڈسکشن میں سب سے پہلے ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ اس ویک میں ہم نے یو ٹی میں اپنے اسٹوڈنٹس کو کون کون سے ٹاپکس کرائیں، ان کا ایک شارٹ ریویو اسامہ آپ کو دیں گے۔ اس کے بعد پھر ہم ایک یا دو پروگرامنگ پرابلمس کو آپ کو لائیو سالو کر کے دکھائیں گے، لائک ان کو سالو کریں گے۔ اور اس کے بعد تھرڈ پہ ہم معاہدہ ڈسکس کریں گے کہ جو سی کامن پرابلمس اسٹوڈنٹس کو پیش آتی ہیں جب یہ ہم اپروچ کرتے ہیں فرسٹ ٹائم پروگرامنگ کو، اس وقت کون کون سے ایررز آتے ہیں، تاکہ اگر آپ لوگ اس کو فالو کر رہے ہیں کورس کو تو وہ ایررز آپ ان کا سلوشن آپ کو مل جائے۔ تو اسامہ آپ تھوڑا سا ریویو کروا دیں، باقی ڈیٹیل سے یہ ویڈیوز آلریڈی ہم اپلوڈ کر چکے ہوئے ہیں فرائیڈے کو، تو آپ ان ویڈیوز کو دیکھیں۔ اور ابھی ذرا کوئک ریویو جو ہے وہ اسامہ آپ کو دیکھیں۔ جی سر، اس ویک میں ہمارا مین موٹیو یہ تھا کہ ہم نے ویریبلز اور ایکسپریشنز کو یوز کرتے ہوئے اسٹوڈنٹ سے ان کا فرسٹ C++ کا پروگرام کوڈ کروانا ہے۔ سو وی اسٹارٹیڈ آور ویک ود دا کنسیپٹ آف میموری۔ ہم نے اسٹوڈنٹس کو بتایا کہ ہم میموری کیوں یوز کرتے ہیں، کیسے یوز کرتے ہیں۔ یہ بیک گراؤنڈ نالج دینے کے بعد ہم اسٹوڈنٹس کو ویریبلس کا کنسیپٹ دیا۔ اس کے بعد پھر ہم نے ویریبلس کو انہیں بتایا کہ کیسے یوز کرنا ہے، ان کی نیمنگ کنونشن کیا ہے۔ اس کے بعد ہم نے اسٹوڈنٹس کو شفٹ کیا اس بات پہ کہ ہم ان ویریبلس میں کس ٹائپ کا ڈیٹا اسٹور کرتے ہیں۔ ہم نے انہیں ڈیٹا کی ڈفرینٹ ٹائپس بتائیں اور اس طرح ڈیٹا ٹائپ انٹروڈیوس کی، اور فائنلی اسٹوڈنٹ کو بتایا کہ آپ C++ میں ویریبل ڈیکلیریشن کیسے کرتے ہیں۔ پھر نیکسٹ لیکچر میں ہم نے اسٹوڈنٹس کو ان ویریبلس پر آپریشنز پرفارم کرنا سکھائے، اپنے ویریبلس کو کوئی ویلیو اسائن کیسے کرنی ہے، اس سے ویلیو ریٹریو کیسے کرنی ہے، ان پہ ارتھمیٹک آپریشنز کیسے پرفارم کرنے ہیں، آپریٹرز کی پریسیڈنس کیا ہوتی ہے، ایکسپریشنز کیا ہوتے ہیں، اور وہ CPU میں کیسے ایویلیویٹ ہوتے ہیں۔ تو ان سارے کنسیپٹس کو ڈلیور کرنے کے بعد ہم نے اسٹوڈنٹس کو ان کا فرسٹ C++ کا پروگرام بنا کے دکھایا۔ ہم نے ایک موونگ کار کی ایگزامپل لی اور اس کے ڈسٹینس اور ٹائم کی ویلیوز کو ان پٹ لے کے ہم نے اس کی سپیڈ کیلکولیٹ کرنے کا الگوریتھم لکھا، اینڈ دین اسٹیپ بائی اسٹیپ ہم نے اس الگوریتھم کے اسٹیپس کو C++ کے کوڈ میں کنورٹ کر کے دکھایا۔ موونگ آن ٹو لائک تھینک یو ساما۔ میں اس سیشن میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ لاسٹ ٹائم ہم نے جو آپ کو چیلنجنگ کوشچن دیے تھے اس میں سے کافی سارے کوشچن تو بچوں نے فرسٹ اٹیمپٹ کے اندر سالو کر لیے، لیکن کچھ کوشچن تھے جو بچوں کے لیے کافی چیلنجنگ رہے، تو وہ کوشچن ہم آپ کو بتائیں گے کہ ان کو کیسے اپروچ کرنا تھا۔ تو جو ہماری پرابلم نمبر 7 تھی اس سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں، جس میں ایک جو ایگزامپل ہے اس میں ہم نے ان پٹ لینی ہے یوزر سے فرٹیلائزر بیگ کا جو ہے ہمارے پاس سائز ہے وہ ان پٹ لینا ہے، اس کے بعد دا کاسٹ آف دا بیگ، اور اس کے بعد ہم نے اس سے ان پٹ لینا ہے دا ایریا ان اسکوائر فیٹ دیٹ کین بی کورڈ بائی دا بیگ۔ اور ہم نے دو چیزیں کیلکولیٹ کرنی ہے اس کے اندر، کاسٹ آف دا فرٹیلائزر پر پاؤنڈ اور کاسٹ آف دا فرٹیلائزنگ دا ایریا پر اسکوائر فیٹ۔ تو لیٹس اسٹارٹ دس کوشچن۔ سب سے پہلے ہم اپنا C++ کا کوڈ اسٹارٹ کرتے ہیں۔ تو سی آؤٹ اسٹیٹمنٹ کو یوز کرتے ہوئے اپنی اسکرین پہ ہم کچھ ڈسپلے کرتے ہیں، لائک یہاں پہ ہمارے پاس جو ان پٹس ہیں سب سے پہلے ہم نے لینا ہے فرٹیلائزر بیگ سائز ان پاؤنڈ۔ تو یہاں پہ ہم لکھتے ہیں اور اب اس ڈیٹا کو اسٹور کرنے کے لیے ہم ایک ویریبل کریٹ کرتے ہیں۔ اس ویریبل کا نام کوئی بھی ہو سکتا ہے، بٹ آپ اس کا نام کوئی بھی ریلیونٹ نیم رکھیں گے تو آپ کو آسانی ہوگی۔ اب ہم سی ان کمانڈ کی مدد سے یوزر سے ویلیو لے کے اس ویریبل کے اندر ویلیو اسٹور کریں گے۔ اس کے بعد نیکسٹ چیز ہم نے یوزر سے لینی ہے وہ ہے دا کاسٹ آف دا بیگ۔ تو کاسٹ کے لیے سب سے پہلے ہم سی آؤٹ اسٹیٹمنٹ کی مدد سے ایک میسج ڈسپلے کریں گے، اور اب اس کاسٹ کو اسٹور کرنے کے لیے ہمیں ایک ویریبل چاہیے، اور اگین سی ان کمانڈ کی مدد سے ہم یوزر سے ایک ویلیو لے کے اس ویریبل میں اسٹور کریں گے۔ جو نیکسٹ چیز ہم نے یوزر سے انپٹ لینی ہے دا ایریا دیٹ کین بی کورڈ بائی دا بیگ۔ تو اس کے لیے ہم سی آؤٹ اسٹیٹمنٹ کا دوبارہ یوز کریں گے، اس کے لیے ہمیں ایک ویریبل چاہیے ہوگا اس ایریا کو اسٹور کرنے کے لیے۔ ابھی ہم نے سارے جتنے بھی ویریبلز ڈکلیئر کیے انٹیجر سائز کی کیے ہیں۔ اب ہم نے جو چیزیں کیلکولیٹ کرنی ہے وہ دیکھتے ہیں۔ اب ہم نے سب سے پہلی جو چیز کیلکولیٹ کرنی ہے دا کاسٹ آف دا فرٹیلائزر پر پاؤنڈ۔ تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا،
हमारे पास क्या है, हमारे पास जो है टोटल साइज है, कॉस्ट को हम डिवाइड करेंगे बैग साइज, जो हमारे पास साइज वेरिएबल था। जब ये हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो चीज़ है वो कैलकुलेट हो जाएगी, कॉस्ट ऑफ द फर्टिलाइजर पर पाउंड। जो नेक्स्ट चीज़ हमने कैलकुलेट करनी है वो है द कॉस्ट ऑफ फर्टिलाइजिंग द एरिया पर स्क्वायर फीट। तो उसके लिए हमारे पास जो एक्सप्रेशन है कुछ इस तरह का बनेगा, अब ये दो एक्सप्रेशन हमने लिखे हैं, कॉस्ट डिवाइडेड बाय द साइज एंड द कॉस्ट डिवाइडेड बाय द एरिया। अब हम इन दोनों एक्सप्रेशंस को सी आउट कमांड की मदद से इनके अंदर जो वैल्यू स्टोर है वो हम प्रिंट कर लेते हैं। इसमें लाइक आपने जो प्रोग्राम लिखा है इसमें थोड़ा सा ये बताएं कि एक तो अप्रोच ये है कि जैसे जैसे आप वेरिएबल्स को इस्तेमाल कर रहे हैं वैसे वैसे उनको डिक्लेयर करते जाते हैं, और एक दूसरी अप्रोच है कि आप जितने वेरिएबल्स रिक्वायर्ड होते हैं आप उनको स्टार्ट ऑफ द प्रोग्राम डिक्लेयर कर देते हैं। तो इन दोनों अप्रोचेस में क्या फ़र्क है और कौन सी अप्रोच आपके नज़दीक जो है वो बेहतर है? हाँ, ये बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और ये प्रॉब्लम भी काफ़ी बच्चों को फेस आ रही थी कि कुछ बच्चे इस अप्रोच को फॉलो कर रहे थे कि वो स्टार्ट में उनको आइडिया हो जाता है क्वेश्चन पढ़ के कि हमने कितने वेरिएबल्स यूज़ करने हैं, तो अब वो शुरू में उतने वेरिएबल्स डिक्लेयर कर देते हैं और बाद में उन वेरिएबल्स को यूज़ करते हैं। क्योंकि जो हमारा प्रोग्राम होता है वो एक सीक्वेंस होता है, उसके अंदर एक सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स होते हैं, तो हम जिस तरह प्रॉब्लम सॉल्व करते जाते हैं, तो आई थिंक बेटर अप्रोच यही होती है कि आप जैसे जैसे प्रॉब्लम सॉल्व करते जाएं, जिन जिन वेरिएबल्स की आपको ज़रूरत पड़े, जो डेटा आप मेमोरी में स्टोर करने की ज़रूरत है, जस्ट आप उस डेटा के लिए वेरिएबल बनाते जाएं और उसको उधर यूज़ करते जाएं। इससे ये होगा कि आपका कोड भी कम्प्लेक्स नहीं होगा, बड़ा क्लीन कोड आपका होगा, और आपको बार बार एक ही जगह पे जाके ऊपर डिफाइन नहीं करना पड़ेगा। और नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज़ सबसे होती है, जब एग्जाम्स के अंदर बच्चे अपीयर होते हैं ना, तो वो ये चैलेंज उनको होता है कि शुरू में कुछ वेरिएबल्स लगा के ना सेमीकोलन लगा के उसको एंड कर देते हैं, और जब वो आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उनको एक वेरिएबल की जरूरत पड़ जाती है, तो वो फिर क्या करते हैं, वो उधर ही ऊपर जहाँ पे उन्होंने टॉप पे वेरिएबल डिफाइन किए होते हैं वहाँ पे कटिंग करके वहाँ पे दोबारा वेरिएबल एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो ये एक इशू भी होता है। तो आई थिंक बेस्ट प्रैक्टिस यही है कि आपको जब भी कोई वेरिएबल जरूरत पड़े आप उसको उधर ही डिक्लेयर करें, उसको यूज़ करें, और इस तरह आप उसको सॉल्व करते रहें। अच्छा, इसमें समटाइम जब कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स आती हैं तो उनका क्योंकि जब हम एनालिसिस करते हैं और उसको एल्गोरिथम डिज़ाइन करते हैं, तो उस वक्त सबसे पहले आमतौर पर एक जिस तरह आपने एक बताई ये अप्रोच है, एक दूसरी अप्रोच है कि उस वक्त हम सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हैं डाटा स्ट्रक्चर क्या होता है, क्योंकि अभी तक जो हमने डाटा स्ट्रक्चर पढ़ा है वो वेरिएबल्स ही हैं। डाटा स्ट्रक्चर मीन्स कि कहाँ पे हम डाटा स्टोर कर सकते हैं और कहाँ से डाटा लोड कर सकते हैं। तो एक प्रोग्रामिंग पूरी पैराडाइम है जो ये कहती है आपको कोई भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम आए तो आप सबसे पहला काम आप देखेंगे डाटा कहाँ पे स्टोर है, फिर उसके बाद उसके ऊपर ऑपरेशंस लेटर ऑन डिफाइन करें। लेकिन अभी के लिए जिस तरह आपने बताया कि ये स्टूडेंट के लिए आसानी भी है कि वो एग्ज़ाम में अटैम्प्ट करना या वैसे इसको अटैम्प्ट करना, लेकिन अगर हम इसे फ्यूचर ओरिएंटेड पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जो डिज़ाइन है, जो डिज़ाइन ऑफ डाटा स्ट्रक्चर है, यानी कि जो नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं, अगर हम पहले आइडेंटिफाई कर लें तो बाद में उसके ऑपरेशंस जो हैं वो आसान होंगे। मे बी ये बात बाकी बच्चों को ना समझ आए, लेकिन उसमें ऐसा है कि आगे हम जब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में जाते हैं या हायर प्रोग्रामिंग पैराडाइम्स में जाते हैं तो फिर हम सबसे पहले डिज़ाइन ही आइडेंटिफाई करते हैं, हम पहले डाटा स्ट्रक्चर ही आइडेंटिफाई करते हैं और फिर उसके बाद फिर हम उसके ऊपर ऑपरेशंस को आइडेंटिफाई करते हैं। तो इन स्टार्ट ठीक है, ये प्रैक्टिस अच्छी है, इससे ज़रा बच्चे कंफर्टेबल हो जाते हैं, लेकिन इन फ्यूचर जब हम एनालिसिस करेंगे किसी भी प्रॉब्लम का तो बेहतर है कि पहले वो आइडेंटिफाई करें। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है। असल में जब शुरू में आपकी कम्प्लेक्सिटी प्रोग्राम की इतनी ज़्यादा नहीं होती तो उसमें आपको ना एक जो एक्चुअल जो बच्चों को चैलेंज फेस आता है, मैं तो इसलिए ये कंसेप्ट इंट्रोड्यूस कराता हूँ, सीक्वेंस जो बहुत मैटर करता है। बच्चे समझ रहे होते हैं कि हमने ये चीज़ इधर ही करनी है, यानी कि उनको एक शुरू में इनका कंसेप्ट बन जाता है कि पहली लाइन में हमने वेरिएबल डिक्लेयर करने हैं और वो फिर जो उसकी कम्बिनेशन को यूज़ नहीं कर पाते। तो इसलिए मैं इनको ये कंसेप्ट ही बता रहा हूँ कि आप लोग जब आपको जरूरत पड़े आप वेरिएबल डिक्लेयर करते जाएँ, उससे ये फायदा होता है कि उनको फ्लो का समझ आ जाता है कैसे ऐसे प्रोग्राम हमारा एग्जीक्यूट हो रहा है। ठीक है, गुड।
ٹھیک ہے. لائک آپ کائنڈلی اگر اس کو ایگزیکیوٹ کر کے ہمیں دکھا دیں تاکہ پتہ چل جائے ہمارے پاس کہ آؤٹ پٹ کس طرح کی شو ہو رہی ہے. ہاں جی, سب سے پہلے ہم ایگزیکیوشن کے لیے اپنی کمانڈ کی مدد سے اس کو ہم کمپائل کرتے ہیں اور کمپائلیشن کے بعد ہم اس کو ایگزیکیوٹ کرتے ہیں. اور یہ ہمارے پاس ان پٹ آ رہا ہے. بیک سائز فار ایگزامپل میں یہاں پہ 10 انٹر کرتا ہوں, کاسٹ آف دا بیگ میں 50 انٹر کرتا ہوں, اور دا ایریا کورڈ بائی دا بیگ لائک ہم کر لیتے ہیں 5. تو یہ ہمارے پاس کاسٹ پر پاؤنڈ. اور یہاں پہ ایک جو ہے, چونکہ میں نے اینڈل اسٹیٹمنٹ یوز نہیں کی تو یہ ایک ہی لائن کے اندر میرے پاس سارا آؤٹ پٹ ڈسپلے ہو رہا ہے. تو اٹس بیٹر ٹو گو ود این اینڈل اسٹیٹمنٹ ہیئر. اب یہاں پہ اینڈل اسٹیٹمنٹ لگائیں تاکہ یہ آؤٹ پٹ ایک لائن پہ آئے اور یہ آؤٹ پٹ ہمارا دوسری لائن پہ آئے. یہ دو چیزیں ہماری کیلکولیٹ ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے. تو اب یہاں پہ اگر لیٹ سے ہمارے پاس جو ہے وہ کاسٹ ایکولی ڈیوائڈ نہیں ہو رہی سائز پہ, تو وہ ہمارے پاس ڈیسیمل میں اگر آنسر آتا ہے آپ ان پٹ دیکھ کے دیکھتے ہیں کیا آنسر آتا ہے. 52 انٹر کر کے دیکھ لیں گے اور 10 کر کے دیکھیں. تو یہ ہمارے پاس 0 آنسر آ رہا ہے. اب اس کی ریزن یہ ہے کہ یہ کوشچن بچوں کے یہ کافی پرابلم رہا ہے بچوں کو اس ویک میں. جب ہم انٹیجرز کے ساتھ کام کرتے ہیں تو ہمارے پاس جو ڈیسیمل پارٹ ہوتا ہے وہ اگنور ہو جاتا ہے, جس وجہ سے ہماری جو کمپیوٹیشن ہوتی ہے. فار ایگزامپل ہمارے پاس یہاں پہ تھا سائز تھا ہمارے پاس 10, اور جو ہے سائز جو ہے ہمارے پاس 52 ہے, اور کاسٹ ہمارے پاس جو ہے وہ 10 ہے. جب اس کو ہم ڈیوائڈ کریں تو وہ 0 پوائنٹ سم تھنگ آنسر بنتا ہے, تو پوائنٹس کو اگنور کرتا ہے تو آنسر ہمارے پاس 0 آ جاتا ہے. تو اس کے لیے ہمارے پاس جو نیکسٹ ڈیٹا ٹائپ ہے جس کو ہم یوز کر سکتے ہیں وہ ہے فلوٹ. تو اگر ہم فلوٹ ڈیٹا ٹائپ کو یوز کریں تو فلوٹ ڈیٹا ٹائپ ڈیسیمل پارٹس کو بھی اسٹور کر سکتی ہے. بٹ اسٹل اگر ہم اس پرابلم کو ایگزیکیوٹ کریں تو ابھی بھی ہمارے پاس آنسر 0 ہی آئے گا. کیونکہ لائک آپ دکھا دیں گے اس کی آؤٹ پٹ, کیونکہ بچوں نے بھی اکثر اس طرح کیا تھا تو ان کو سیم پرابلم فیس ہو رہی تھی. اگر ابھی ہم سیم ان پٹ دیں 52 10 35 تو ابھی بھی آنسر 0 آ رہا ہے. اس کی ریزن یہ ہوتی ہے کہ جب یہ آپ دیکھیں اس کی ڈیٹا ٹائپ کون سی انٹیجر ہے اور اس کی بھی ڈیٹا ٹائپ ہمارے پاس انٹیجر ہے. جب دو انٹیجر کمپیوٹ ہوتے ہیں تو ہمارے پاس ہمیشہ آنسر انٹیجر آتا ہے. اب اس کا بیسٹ طریقہ یہ ہے کہ آپ ان میں سے کسی ایک ویریبل کو فلوٹ بنا دیں, یا اس کی ہم کاسٹنگ بھی کر سکتے ہیں, وہ ابھی ہم اس کو نہیں دیکھتے, لیکن ان دونوں میں سے ایک ویریبل کو ہم فلوٹ بنا دیتے ہیں. فار ایگزامپل میں سائز کو جو ہے یا سائز یا کاسٹ دونوں ایکسپریشن میں یوز ہو رہی ہے تو ہم کاسٹ کو فلوٹ بنا لیتے ہیں. تو ہمارے پاس اب جتنے بھی آنسر آئیں گے ہم کو پوائنٹس میں ان کو کمپیوٹ کر سکتے ہیں. اب میں دوبارہ اس کو کلیئر کرتا ہوں. یہاں پہ ہم اس کو کمپائل کرتے ہیں, یہاں پہ ایگزیکیوٹ کرتے ہیں. اب میں یہاں پہ اس کی پاؤنڈ سائز دیتا ہوں. فار ایگزامپل 10 سائز ہے, بیگ کا سائز ہمارے پاس ہے 36 کر لیتے ہیں, اور ایریا کورڈ بائی بیگ ہم 12 کر لیتے ہیں. تو اب ہمارے پاس پوائنٹس کے اندر بھی آنسر آ رہے ہیں. تو کائنڈلی آپ اگر یہاں پہ آئیں تو آپ نے جو تھا ویریبل ڈکلیئر کیا تھا کاسٹ پر پاؤنڈ, اور اس کے اندر آپ نے جو تھا وہ انڈر اسکور دیا تھا. تو اگر ہم یہاں پہ کیونکہ ہم نے سیپریٹ ہی کرنا ہے تو انڈر اسکور کی جگہ پہ اگر ہم اسپیسیز کے ساتھ سیپریٹ کر لیں تو ہمارے پاس کیا ہوگا؟ ہاں, اس میں یہاں پہ اس کو ہم کر کے دیکھ لیتے ہیں, اسٹوڈنٹس کو دکھا دیتے ہیں کہ اگر آپ ویریبل کے نیم کے اندر اسپیس ایڈ کرتے ہیں تو آپ کو کون سی پرابلم فیس کرنی پڑ سکتی ہیں. تو یہاں پہ ہم اپنے پروگرام کو کمپائل کرتے ہیں. تو کمپائلیشن کے وقت ہی یہاں پہ دیکھیے تو بتا رہا ہے کہ کاسٹ پر پاؤنڈ واز ناٹ ڈکلیئرڈ ان دس اسکوپ, یعنی کہ یہ بتا رہا ہے کہ یہ جو آپ کا ویریبل ہے یہ ڈکلیئرڈ نہیں ہے. تو یہ جو ایرر اگر آپ کو آ رہا ہے تو اس کی 2 ریزن ہو سکتی ہیں, یا تو آپ کا ویریبل ڈکلیئرڈ نہیں ہے, یا آپ کا ویریبل جو ہے وہ غلط جو ہے نیمنگ کنونشن کے ساتھ ڈکلیئر کیا گیا ہے. نہیں, وہ دوبارہ ایرر اسکرین پہ آئیے گا کمانڈ لائن پہ. تو یہاں پہ اپن دیکھیں جو 2 ایررز آ رہے ہیں. جو پہلا ٹاپ پہ ایرر آ رہا ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ آپ نے نیمنگ پراپرلی نہیں دی. دوسرا جو ایرر ہے کیونکہ آپ اوپر والا نام پراپر نہیں تھا تو نیچے جو ہے وہ اس کو ریکگنائز نہیں ہو رہا وہ والا نیم. تو اس لیے جو ویریبل کے نیم جب بھی ڈکلیئر کریں گے تو ان کے درمیان اسپیسیز نہیں ہونی چاہیے. آپ یا تو اس کو انڈرسکور سے سیپریٹ کر سکتے ہیں یا آپ اس کو ایک ہی نیم کے طور پر لکھیں. ٹھیک ہے. اور اسی طرح ہمارے پاس جو تھا نا ایک جو کامن ایرر فیس ہو رہا تھا, آپ اگر کائنڈلی یہاں پہ آ جائیں, اوپر بالکل اسٹارٹ پہ آ جائیں, تو وہاں پہ کچھ بچوں نے نا انکلوڈ میں ان کی اسپیلنگ مسٹیک تھی. تو اگر ہم اس طرح کوئی اسپیلنگ مسٹیک کر کے دیکھیں, ٹھیک ہے, اگر آپ اس کو ایگزیکیوٹ کر کے دکھائیں کیا ایرر آتا ہے ہمیں. انویلڈ پری پروسیسنگ ڈائریکٹیوز, کیونکہ یہ جو ہماری انکلوڈ اسٹیٹمنٹس ہوتی ہیں ان کو ہم بولتے ہیں پری پروسیسرز. تو اگر آپ کے پاس یہ ایرر آ رہا ہے تو اٹ مینس کہ آپ کا یہاں پہ
जो है इसमें मिस्टेक है। और यहाँ पे नीचे ये भी बता रहा है कि सी आउट सी इन वाज नॉट डिक्लेयर्ड इन दिस स्कोप, क्योंकि ये जो हमारा प्री प्रोसेसर है ये सी इन और सी आउट को यही हेल्प आउट कर रहा है यहाँ पे यूज़ करने में, तो इस वजह से इनके ऊपर भी हमें वो एरर शो करा रहा है। जस्ट ये एरर रिजॉल्व करने से हमारा ये जो नीचे बाकी एरर जनरेट हो रहे हैं वो भी सॉल्व हो जाएंगे। और शुरू में होता ऐसे है कि बहुत सारे एक एरर्स की लिस्ट आ जाती है, लेकिन वो इनिशिएट किसी ऊपर वाले एरर की वजह से हो रहे होते हैं। तो इट ऑलवेज बेटर कि जो फर्स्ट एरर आया पहले आप उसको एड्रेस करें, फिर उसके बाद नीचे वाले एरर्स की तरफ आएँ। तो समटाइम जो नीचे वाले एरर्स हैं वो ऑटोमेटिकली रिजॉल्व होते हैं, जिस तरह भी हमने इंक्लूड किया और इसे रिकम्पाइल किया है तो इसके ऑटोमेटिकली तमाम एरर्स जो है वो रिमूव होते हैं। इसी तरह अगर सी इन के अंदर आगे हमने ये ब्रैकेट्स लगाई हैं ना, एंगल ब्रैकेट, अगर हम इनको चेंज करें तो आप देखेंगे बड़ा ही कम्प्लेक्स स्ट्रेंज सा एरर जनरेट होता है और लगता है कि पता नहीं क्या हो गया हमारे प्रोग्राम के साथ। तो ये देखें, तो ये एरर भी काफ़ी बच्चों को फेस करना पड़ रहा था कि वो सी इन के आगे ये ब्रैकेट्स यूज़ कर रहे थे। तो ये मैं आपको एक हिंट देता हूँ, अगर आपने इन दोनों चीज़ों को मेमोराइज करना है तो ये जो ब्रैकेट्स हैं, ठीक है, सी आउट है, यानी कि अगर हम सी आउट स्टेटमेंट है तो हमने ये दो ब्रैकेट्स लगाई हैं डिस्प्ले करने के लिए। ये रिप्रेजेंट कर रही है कि हम डेटा भेज रहे हैं, आउट कर रहे हैं, आउट की तरफ जा रहे हैं जी। और ये जो है हमारे पास ये जो ब्रैकेट सी इन के लिए यूज़ करते हैं, ये ब्रैकेट आप इस तरह याद रख सकते हैं कि सी इन के साथ सी इन से आप ले रहे हैं, यानी सी इन की तरफ जा रहा है डेटा। ठीक है, मतलब आप ये कह रहे हैं कि कंसोल के ऊपर हम अगर कुछ भी आउटपुट डिस्प्ले करना चाहते हैं तो वो हमें पता चल रहा है कि जो एंटर बैक इन बाउंड्स अगर हमने लिखा है तो ये एंगल ब्रैकेट्स बता रही हैं यहाँ से डाटा आपके पास कंसोल के ऊपर जा आउट होगा। हाँ जी। और उसी तरह अगर वो आपके पास एंगल ब्रैकेट्स चेंज है तो उसका मतलब है कि कंसोल के तरफ से डाटा आपके पास वेरिएबल के अंदर आ रहा है। बिल्कुल। अच्छा, लाइक इसमें थोड़ा सा ये बताएं कि जब इस तरह की कोई प्रॉब्लम आती है तो सबसे पहले आप कैसे इसको सोचना कैसे शुरू करते हैं, आप कैसे थिंक करते हैं कि मैंने इसको कन्वर्ट करना है इनटू द कंप्यूटर प्रोग्राम? हाँ, सबसे पहला जो स्टेप यही होता है कि आप उस वेरिएबल के अंदर डेटा स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करते हैं, यानी कि आपको कितने वेरिएबल, अगर हम इन सिंपल टर्म्स बोलें तो आपको इस डेटा को स्टोर करने के लिए कितने वेरिएबल्स चाहिए, आपकी इनपुट्स कौन सी हैं और आपकी आउटपुट्स कौन सी हैं। अगर आप ये तीन चीज़ें रिकॉग्नाइज कर लें एक प्रॉब्लम में से तो आपको बड़ा इजीली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। कि कोई और इनपुट को हमने आउटपुट में कन्वर्ट कैसे करना है, तो वो दरमियान वाला प्रोसेसिंग का पार्ट। हाँ जी बिल्कुल। तो इस टाइप की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं ये बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रॉब्लम्स हैं कि आपने कोई इनपुट दिए और आपने उसको कन्वर्ट करना है किसी दूसरे फॉर्मेट में। बिल्कुल। जिस तरह अभी हमने देखा कि जो है वो बैग्स थे फोन्स में, तो उसको हमने कैलकुलेट किया एरिया वाइज, तो वो इनपुट गिवन थी और फिर हमने उसकी आउटपुट कैलकुलेट की। हाँ जी। तो इस तरह सब प्रॉब्लम्स में, ऐसा में जितनी भी प्रॉब्लम है सब के अंदर हमने कुछ इनपुट वेरिएबल्स हैं जो यूजर से इनपुट किए, फिर दरमियान में देखा कि उसके ऊपर प्रोसेसिंग क्या ऐड हो रही है और फिर वो प्रोसेसर लगाया यानी कि वो एक्सप्रेशन लिखा और फिर हमने आउटपुट ऊपर देखी कि आउटपुट हम किस फॉर्मेट में और किस तरह डिस्प्ले करना चाहते हैं। तो ये फाइनली असल में 3 मेजर स्टेप्स हैं जो आप फॉलो करेंगे तो आप इस तरह की सारी प्रॉब्लम्स को जो है इजीली रिजॉल्व कर सकते हैं। और इस दफ़ा जब हम लैब्स करवा रहे थे तो 2 तरह के, अगर हम बात करें, बच्चे थे, कुछ बच्चे जो थे प्रॉब्लम पढ़ के उन्होंने साथ अपने रजिस्टर खोला हुआ था और वो नोट डाउन कर रहे थे कि ये इन्फॉर्मेशन मेरे पास आ गई हुई है, उसके मुताबिक उन्होंने देखा था कि उसके क्या कैलकुलेशन होगी और किस तरह आउटपुट लेके आएंगे। तो उन बच्चों के कंपैरेटिवली जल्दी जो था वो प्रॉब्लम सॉल्व हो रही थी क्योंकि वो उसको साथ रजिस्टर के ऊपर सॉल्व भी कर रहे थे, और उसकी निस्बत जो बच्चे सिर्फ मेमोराइज करके वो सिर्फ दिमाग में उसकी कैलकुलेशंस करके उसको प्रोग्राम लिखने की कोशिश कर रहे थे, उनको ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करने पड़े। अच्छा, ये वैसे बड़ी कॉमन हैबिट है जो हमने देखी है कि जब स्टूडेंट अप्रोच करते हैं तो उनका पहला ख्याल होता है कि हम C++ में कोड डायरेक्ट लिखते हैं। वो अपने आप को टाइम नहीं देते कि इसको पहले प्रोसेस करें, इसका एक प्लान बनाएं, यानी कि जिसको हम एल्गोरिथम कहते हैं वो एल्गोरिथम लिखें और फिर उसके बाद उसको प्रोग्राम में कन्वर्ट करें। अब मुझे लगता है कि जो स्टूडेंट्स हैं अगर वो अच्छी तरह प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हैं, स्टार्ट में इन स्टार्ट ऑफ द programming journey they should write their problems on the register, they should divide their complex problem into the smaller computational steps। तो उनको छोटे छोटे computational steps में लिखना चाहिए। इसका बड़ी एक न्यूरो साइंस की भी रीज़न है। वो ना हिस्टोरिकली हमारे जो जीन्स हैं वो पेन और पेंसिल से काम करते हैं। अभी हम डिजिटल वर्ल्ड में तो अब आए हैं, इससे पहले जो हमारे बड़े जीन्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, हमारा माइंड बड़े अच्छे तरीके से समझता है जब हम पेन और पेंसिल से काम करते हैं। तो इट्स वेरी मच इम्पॉर्टेंट कि यू स्टार्ट योर प्रोग्रामिंग विद दी ऑन सम काइंड ऑफ पेपर एंड पेंसिल
then try to convert into the C++ or any other language program. Once you are comfortable with the language, once you are comfortable with the logic, then you start thinking in terms of code. پھر آپ کے ذہن میں جو ہے وہ کوڈ ہی کے تھرو سارے الگورتھم لکھیں گے. لیکن جو ہے وہ شروع میں جو ہے وہ آج میں کلاس میں بھی یہ بتا رہا تھا تو مجھے ایک بڑا اس کا بینیفٹ بھی نظر آ رہا تھا کہ جب ہم الگورتھم لکھتے ہیں کاغذ پہ کوڈ کرتے ہیں تو اس وقت ہم سنٹیکس سے آزاد ہوتے ہیں. یعنی ہمیں یہ نہیں ہوتا کہ اب جس طرح اپنی پرابلم آ رہی تھی سی آؤٹ میں یہ والے سائن لگانے ہیں, لیفٹ اینگل بریکٹ لگانی ہے, رائٹ اینگل بریکٹ لگانی ہے, تو اس وقت پھر ہم اس کمپلیکسٹی سے تھوڑے آزاد ہوتے ہیں. تو بہرحال گریجولی یہ چیزیں جو ہے وہ کوڈ میں بھی آپ سوچنا شروع کرتے ہیں کہ فائنلی پروگرامر سوچتا ہی کوڈ میں. تو اب لائک ہمارے پاس آگے نیکسٹ کیا ہے؟ ہاں جی, تو ہمارے پاس پرابلم نمبر 8 ہے جس میں ہم انپوٹس تو ہمارے پاس کلیئرلی لکھی ہوئی ہیں اور ہمارے پاس جو چیز ہم نے کیلکولیٹ کرنی ہے وہ بھی یہاں پہ اس لائن میں آپ کو نظر آ رہی ہے. تو لیٹ اسٹارٹ دس پرابلم. ہم اس کوڈ کو ابھی ریموو کر دیتے ہیں, بٹ آپ نے اس کوڈ کو سیو رکھنا ہے اپنے پاس تاکہ سیپریٹ کوڈ آپ کے پاس مینٹین ہوتے رہیں. تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس مووی کا نیم, ایڈلٹ ٹکٹ پرائس اینڈ چائلڈ ٹکٹ پرائس. اب ہم اس پرابلم کو اسی اپروچ سے سالو کرتے ہیں کہ سب سے پہلے ہمارے پاس جتنے بھی ڈیٹا ممبرس ہیں, ویریبلس ہیں, ان کو ایک ہی دفعہ ڈیفائن کر لیتے ہیں. تو اب جو نیم ہے اس کو اسٹور کرنے کے لیے ہمارے پاس ڈیٹا ٹائپ ہوتی ہے اسٹرنگ کی. اب اسٹرنگ کے لیے ہم ایک ویریبل بناتے ہیں نیم کے نام سے. اب ہم نے نیکسٹ چیز کیا کرنی ہے, ہم نے ایڈلٹ ٹکٹ پرائس, چائلڈ ٹکٹ پرائس اور ان کے لیے ویریبلس بنانے ہیں. تو ان کے لیے ہم انٹ پرائس پرائس ایڈلٹ ٹکٹ پرائس, اور یہ ہم نے 2 ویریبل ان کے لیے بنا لیے. اور 2 ویریبل ہمیں چاہیے نمبر آف ایڈلٹ ٹکٹس سولڈ, نمبر آف چائلڈ ٹکٹس سولڈ. یہ ویریبل تھے جو ہمیں چاہیے تھے. اس کے علاوہ ہمیں پرسنٹیج آف اماؤنٹ ٹو بی ڈونیٹڈ ٹو دا چیریٹی, تو یہ ہمیں جو ہے پرسنٹیج میں چاہیے. تو یہ فلوٹ نمبر بھی ہو سکتا ہے, تو اس کے لیے ہم فلوٹ ڈیٹا ٹائپ سے ایک ویریبل ڈکلیئر کرتے ہیں. تو یہ کچھ ویریبل سے ہم نے یہاں پہ ڈکلیئر کر لیے یہاں سے. اب ہم نے کیا کرنا ہے, کمپیوٹیشن کرنی ہے. ان کے لیے ہم نے انپوٹس لینی ہے. تو انپوٹ لینے سے پہلے سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں, سی آؤٹ اسٹیٹمنٹ لکھتے ہیں لائک انٹر ٹکٹ پرائس. اوکے, تو سب سے پہلے ہم سی آؤٹ کرتے ہیں مووی نیم کے لیے انٹر مووی نیم, سی ان name, cout, enter, ticket price, cout, enter, اور سی ان اسٹیٹمنٹ سے ہم اس ویریبل میں بھی, اس کے بعد ہم نے لینا ہے انپٹ انٹر سولڈ فار ایڈلٹس, اور اس ویریبل میں ہم اس کے بعد ہم نے انپٹ لینا ہے انٹر چائلڈ ٹکٹ سولڈ سی ان سولڈ, اور اس کے بعد نیکسٹ چیز ہم نے انپٹ لینی ہے یوزر سے پرسنٹیج گیون ٹو دا چیریٹی. یہ کچھ میں نے ویریبلس جہاں پہ ڈیفائن کیے, ان کے لیے ہم نے سی آؤٹ اسٹیٹمنٹس اور سی ان اسٹیٹمنٹس لکھ لی. اب ہم نے ان کے لیے ایکسپریشن لکھنے ہیں تاکہ ہم ایک طرح کی انپٹس کو دوسری اپنی ڈیزائرڈ آؤٹ پٹس میں کنورٹ کر سکیں. تو ایک چیز یہاں پہ میں نے ویریبلس کے نیم کافی کمپلیکس بڑے بڑے لکھے ہیں تاکہ یہ سیلف ایکسپلینیٹری رہیں, تاکہ آپ کو ویریبل کا نیم دیکھ کے سمجھ آ جائے کہ اس کا کیا پرپز ہے. اب ہم نے کیا کرنا ہے, فلوٹ, اور یہاں پہ ہم نے اب ٹوٹل نکالنی ہے.
टोटल प्राइस कैलकुलेटेड बाय एडल्ट्स, और हम इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे जो हमने एडल्ट टिकट प्राइस ली थी इसको एडल्ट जो सोल्ड टिकट्स हैं उनके साथ। तो इस वेरिएबल को हम कॉपी कर लेते हैं यहाँ से और इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं। ये एक एक्सप्रेशन हो गया। अब दूसरा एक्सप्रेशन हमारे पास आता है इन टोटल प्राइस कैलकुलेटेड बाय कलेक्टेड बाय यहाँ पे चाइल्ड, और हमारे पास एक प्राइस थी इन चाइल्ड टिकट्स की, जो टोटल नंबर ऑफ चाइल्ड टिकट्स है हमारे पास, इनको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं जो चाइल्ड के सोल्ड टिकट्स हैं। तो ये दो हमारे पास टोटल आ जाएंगे कि हमारे पास कितने रुपीस के एडल्ट्स के टिकट सोल्ड हुए हैं, कितने रुपीस के या डॉलर्स के चाइल्ड टिकट्स सेल हुए हैं। अब हम इनका टोटल सम कर लेते हैं, टोटल अमाउंट, और इस अमाउंट को हम प्लस कर देते हैं, यहाँ पे इसको कॉपी करते हैं और इसको हम कॉपी करते हैं और यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे हमने टोटल अमाउंट कैलकुलेट कर लिया है। अब हमने क्या करना है, अमाउंट गिवन टू द चैरिटी वो कैलकुलेट करनी है। तो हम फ्लोट लिखेंगे, अमाउंट टू चैरिटी के नाम से वेरिएबल बनाते हैं। हम क्या करेंगे, टोटल अमाउंट मल्टीप्लाई करेंगे हमने जो हमारे पास है परसेंटेज जो हमने कैलकुलेट की है इसके साथ, और डिवाइड करेंगे 100 के साथ, यानी कि ये बेसिकली हमारे पास परसेंटेज आ जाएगी। और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ हमारे पास टोटल अमाउंट बन जाएगी कितनी है। अब ये जो एक्सप्रेशन है इसके इर्द गिर्द हम पैरेंथेसिस लगा देते हैं ताकि ये पहले कैलकुलेट हो जाए, क्योंकि डीमॉस रूल के तहत हमारे पास ये जो ब्रैकेट्स होती हैं ये पहले कैलकुलेट होती हैं ताकि ये कैलकुलेशन पहले हो जाए और फिर हम इस टोटल अमाउंट के ऊपर इस वैल्यू को डिवाइड कर सकें। अब हम क्या करते हैं, लेफ्ट अमाउंट के नाम से एक वेरिएबल बनाते हैं और इसमें से हम टोटल अमाउंट में से इसको निकाल लेंगे जो हमने अमाउंट चैरिटी को पे की है। तो इसमें से सब्ट्रैक्शन की मदद से हम निकाल लेंगे और यहाँ पे सीआउट कमांड की मदद से दोनों रिजल्ट्स हम डिस्प्ले कर देंगे। अमाउंट गिवन टू चैरिटी और इट्स कॉम्प्लेक्स वेरिएबल नेम, सो आई एम गोइंग टू कॉपी दिस वन और यहाँ पे हम सी आउट लिखेंगे, अमाउंट लेफ्ट आफ्टर चैरिटी। आप इसकी जगह कोई भी यूजफुल मैसेज डिस्प्ले कर सकते हैं जो ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली रहे, क्योंकि हम एक एप्लीकेशन बना रहे हैं तो इवन यू कैन सेल दिस एप्लीकेशन टू समवन, और आप उसको इसको बेशक सेल कर दें, उसको कहें कि ये एक प्रोग्राम है और आप इससे ये काम कर सकते हैं, दिस इज़ अ प्रॉपर वर्किंग एप्लीकेशन। सबसे पहले हम अपने कोड को कंपाइल करते हैं, लकीली वी आर नॉट हैविंग एनी एरर हियर, और इसके बाद हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। यहाँ पे हमने मूवी नेम एंटर करना है, आप कोई भी नेम मूवी का एंटर कर सकते हैं। मैं यहाँ पे XYZ एंटर कर देता हूँ और टोटल टिकट एडल्ट टिकट प्राइस लाइक दिस इज 500 रुपीज़, और चाइल्ड के लिए हम इसको 350 कर लेते हैं, और टोटल टिकट सोल्ड फॉर जो एडल्ट्स हैं वो फॉर एग्जाम्पल हम कह देते हैं 100, और फॉर चाइल्ड हम कह देते हैं 20। परसेंटेज फॉर एग्जाम्पल हम इसको 50% हमने चैरिटी कर दी है अपने जो टोटल हमारे पास अमाउंट हुई है। तो यहाँ पे हमारे पास दो चीज़ें आपको नजर आ रही हैं। अगेन द सेम मिस्टेक आई कमिटेड लास्ट टाइम, यहाँ पे हमने सी आउट स्टेटमेंट के एंड पे एंडर यूज़ नहीं किया, सो दैट्स व्हाई वी आर गेटिंग द आउटपुट ऑन द सेम लाइन। तो एंडर स्टेटमेंट्स को आप फ्रीक्वेंटली यूज़ करना सीख लें ताकि आपको आउटपुट्स के अंदर इशू ना आए। यहाँ पे हमारे पास 50% हमारे अमाउंट बच गई और 50% ये। अगर आप साथ ये भी डिस्प्ले करना चाहें कि टोटल अर्निंग कितनी हुई थी, टोटल अर्निंग, तो वो भी आप साथ डिस्प्ले कर सकते हैं। टोटल अमाउंट, टोटल कलेक्शन आप कह दी। तो यहां से आप वेरीफाई कर सकते हैं कि हमारे पास जो है क्या आउटपुट आ रही है। तो ये 5700 थी, 28
57,000 है, 5,000 जो है वो चैरिटी को दे दी और बाकी यहाँ पे लेफ्ट अमाउंट हो गई। तो ये प्रॉब्लम, इसका ये सोल्यूशन है हमारे पास। तो इसमें जो है ना काइंडली अगर आप उसके ऊपर आउटपुट स्क्रीन पे आइएगा, अगर आप XYZ एंटर करते हैं मूवी का नाम और इसके अंदर आप जो है वो स्पेस दे दें, X space Y space Z। जी अब दीजिएगा। तो ये क्या हुआ? हाँ, ये बिल्कुल जो हमारे पास स्ट्रिंग होती है, स्ट्रिंग के अंदर जब भी हम कोई इनपुट लेते हैं तो उसमें हमारे पास स्पेस को हम इनपुट नहीं कर सकते। स्पेस इनपुट करने के लिए हमारे पास नेक्स्ट जो है कंप्यूटेशनल कमांड्स है हमारे पास, उनको अभी हमने क्योंकि इस वीक का स्कोप में नहीं आती तो उनको हमने छोड़ दिया है। तो अगर आपके पास कोई इस किस्म का केस है तो या तो आप स्पेस इग्नोर कर दें या आप जो है नाम के अंदर जो है वो अंडरस्कोर लगा, लाइक X_Y_Z, तो इट विल वर्क। थैंक यू सो मच। अच्छा, अब हम लोगों ने दो जो थे क्वेश्चंस उनके हमने सॉल्यूशंस आपके साथ डिस्कस किए हैं। तो अब फाइनली हमने जो है इस वीक में क्या क्या कुछ सीख लिया है। हमने यूज़र से इनपुट लेना, उसके बाद हमने उसके ऊपर मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करना और फिर हमने उसको आउटपुट जो कंसोल के ऊपर दिखाना। तो अब इसके अंदर हमें मेमोरी की ज़रूरत थी, उसके लिए हमने डाटा टाइप्स भी सीखी। हमने देखा कि डिफरेंट टाइप ऑफ डाटा है तो डाटा टाइप्स हमने सीखी। फिर हमने जो था वो मेमोरी रिजर्व करनी थी, उसके लिए हमने वेरिएबल्स सीखे। तो हमारा एक जो गोल था वो ये था कि हम कोई भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो है वो सॉल्व कर सकते हो अपने C++ के साथ। तो वो हम अपना टारगेट अचीव कर चुके हैं। तो अब आप जो है इसमें एक्सपर्ट होना चाहते हैं तो फिर आपको जो है ये चैलेंजेस जो आपको इस साथ शेयर किए गए हैं उसकी आपने प्रैक्टिस की होगी। अगर आपने नहीं की तो हम आपको जो है रिकमेंड करते हैं कि आप चैलेंजेस की प्रैक्टिस लाजमी करें और उसके बाद अगर आपको कोई मसला आ रहा है तो फिर आप हमारा जो सोल्यूशन है उसको देखें। और फिर इसी तरह हम जो है नेक्स्ट वीक में अब इसके आगे फर्दर एडवांसमेंट में हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स देखेंगे कि अभी हम एक ही सीक्वेंस में हमारा प्रोग्राम रन कर रहा है। तो अगर हमारे पास कोई कंडीशन आती है, हम कोई डिफरेंट उसका ऑल्टरनेट पाथ देखना चाहते हैं तो वो हम देखेंगे कि किस तरह हम उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो उसी तरह हम नेक्स्ट वीक में आपके साथ फ्राइडे को शेयर करेंगे अगले कि हमारे पास वीडियोस और उसका चैलेंजेस, और उसी तरह हम संडे को उसका सोल्यूशन आपके साथ जो टफ प्रॉब्लम्स होंगी वो शेयर करेंगे।